تو آئیے میں ایک مرتبہ پھر سرسری دہراتا ہوں. سورہ نبا سورہ نمبر 78 اس کے اندر قیامت کا ذکر آیا. سورہ نازعات اس کے اندر بھی قیامت کا ذکر آیا ہے. اس کے بعد سورہ عبسہ سورہ نمبر 80 اس کے اندر بھی قیامت کا ذکر آیا. لیکن تینوں میں قیامت کا ذکر ایک الگ الگ اسٹائل میں کیا گیا ہے, کیونکہ آدمی کیا کہتا ہے, کلو جدید لذیذ, جدید جدید ہونا, ذرا بدل بدل کے ہونا, تنوع رہنا, ورسٹیلٹی رہنا, کھانے میں ذرا اچار بھی رہنا, کھانے میں ذرا پاپڑ بھی رہنا, تھوڑا اگر اور مسالہ آ گیا تو اچھا رہتا. انسان کے پورے ضرورتوں کا خیال کیا گیا قرآن مجید میں, تاکہ ایک انسان نہ اگتا ہے, کیونکہ کتاب فطرت ہے, یہ فطرت کے مطابق ہے الحمدللہ. جب قیامت کا ذکر آیا تو ذرا زوم ان کر کے اس کے بعد سورہ تکویر میں وہ قیامت کیسے قائم ہوتی ہے اس کا ایک منظر بتایا گیا. قیامت 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 آپ کنٹینیوسلی سن رہے ہیں, پھر اس قیامت کا منظر بتانا بہت ضروری ہے. تو ذرا سا زوم ان, آج کے دور میں ذرا سا ٹچ اسکرین کرنے والے اچھا جانتے ہیں, ذرا سا ایسا ذرا دیکھیں گے, اور کیا ہے کہ ذرا قریب سے ذرا, اور ارے قیامت کا بڑا منظر ہے, بڑا ہول. اذا الشمس کوورت, یعنی سورج کا کیا ہوگا, تاروں کا کیا ہوگا, وہ گابن اونٹنیوں کا کیا ہو جائے گا, وہ پہاڑوں کا کیا ہو جائے گا, وہ سمندر کیسے جلیں گے. پھر اس کے بعد جیسے سورہ تکویر کے بعد, اچھا بھائی ٹھیک ہے, مجھے ماحول تو معلوم ہو گیا, ٹھیک ہے, میں کامیاب ہونے کے لیے کرنا کیا ہے, تو مجھے ابرار کی کیٹیگری میں آنا پڑے گا, مجھے فجار سے بچنا پڑے گا. پھر یہ کون ہے ابرار, یہ کون ہے فجار, سورہ انفطار, ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. پھر اس کے بعد سورہ انفطار کے بعد آدمی کے دماغ میں سوال اٹھا ہے, یہ آدمی ابرار بنتا کیسا ہے, یہ آدمی فجار بنتا کیسا ہے. تو کہہ رہے ہیں اس کے نیک اعمال, عقیدہ اور اس کا نیک عمل اس کو ابرار بنا دیتا ہے, برا عقیدہ اور برا عمل اس کو فجار بنا دیتا ہے. سورہ مطففین میں ان کتاب الابرار لفی علیین وان کتاب الفجار لفی سجین. پھر اس کے بعد سوال اٹھتا ہے, یہ نیک نام اعمال دیے کیسے جائیں گے قیامت میں, یہ برے نام اعمال کیسے دیے جائیں گے. سورہ انشقاق میں بتایا گیا کہ نیک اعمال انسان کو اس کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے, برے نام اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دیے جائیں گے. سورہ انشقاق کے پاس جب پہنچتے ہیں, دلائل ختم, ایک دلائل کا ایک انبار, آفاق و انفس یعنی کہ کائنات, یونیورسل, انسان عقلی اعتبار سے, تاریخ اعتبار سے اچھے طریقے سے اس کو اچھا سمجھا گیا. زوم آؤٹ کر کے, زوم ان کر کے, ایریل ویو دے کے, ایک انسان جو اینگل میں سمجھ سکتا ہے, پیراڈیم, ایک انسان کے سمجھنے کے جتنے اینگل ہو سکتے ہیں نا, وہ سارے اینگل میں سمجھا دیا گیا. تو اس کے بعد اب اس کے لیے ایک ہی راستہ رہ گیا. سورہ بروج اور سورہ طارق میں دھمکیوں والا انداز ہے, ان بطش ربک لشدید. سورہ طارق میں انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. اتنا سمجھانے کے بعد بھی نہیں سمجھتے, تو پھر ان کے لیے کیا راستہ ہے. ایسے لوگ تو پھر وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا. سورہ بقرہ میں کہا گیا صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. تو یہ تھوڑا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کو 1-2 منٹ میں پھر دے دیا ہے. پھر اس کے بعد اب آئیے سورہ طارق کے بعد سورہ نمبر کون سا سورہ ہے, سورہ اعلیٰ. کتاب دے دی جائے بھائی بچے کو, بچوں کو کتاب دے, ماشاءاللہ. کیا عمر ہے آپ کی, عمر کے 12 سال. اللہ برکت دے آپ کو. ہاں حفظ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے حفظ میں اور آپ کو اچھا عالم بنائے, بارک اللہ. آپ کے ماں باپ کو بھی بہترین اس اسٹیپ لینے پر اللہ تعالیٰ ان کو بھی ثواب جاریہ کا دریا بنا دے آپ کو. سورہ اعلیٰ سے لے کر سورہ علق, سورہ زلزال تک ایک ہی ٹاپک ہے. میں نے کہا نا آپ کو, میں ہار کی شکل میں ایک سورہ اگر الگ الگ لے کر جاؤں گا تو ڈیٹیل میں انشاءاللہ میرے ساتھ آئیے, 2 سال کورس کراؤں گا انشاءاللہ. ڈیٹیل میں آنا ہے, تفسیر نہیں چل رہی یہاں پر کیا چل رہا ہے, صرف سینٹرل پوائنٹ, فوکل پوائنٹ, توجہ. ایک سورے میں سے اگر اتنا بھی سمجھ گیا تو انشاءاللہ شروعات کے لیے بہت بہتر ہے. اس کو کہتے ہیں ہدف چل رہا ہے, پر آبجیکٹو, کوئی تفسیر کی نیت سے نہ بیٹھے, کوئی خلاصے کی نیت سے نہ بیٹھے. ایک اوورال ایک مائنڈ میپنگ اتنی آ جانی چاہیے کہ جس کے ذریعے سے آپ یہ سورے میں جائیں تو نیت اس میں یہ تو معلومات مل جائیں گی انشاءاللہ. سورہ اعلیٰ سے لے کر سورہ زلزال تک اگر آپ غور کریں گے, یہاں سے ٹاپک بالکل ایک پورا ایسا لگے گا جیسے کہ کوئی ہار ہے اور اس کو ہیرے اور جواہرات سے جوڑ دیا گیا. اچھا, میں ایک ورڈ کہتا ہوں, درمیان میں جو بھی ورڈ آ رہے ہیں کٹھن ہے تو میں حل کر دیتا ہوں. دائی اور مدعو کیا مطلب ہے؟ دائی مانے انوائٹ کرنے والا,
غیر مسلم کو ہم کیا کرتے ہیں؟ آئیے بھائی انوائٹ کرتے ہیں. تو ہم اچھے طریقے سے ان کو, کیوں؟ ہم جہنم سے بچے ہیں بھائی, ہم سیلفش بننا نہیں چاہتے, آپ کو بھی جہنم سے بچانا ہے. سمپل یہی کانسیپٹ ہے کہ ایک مسلمان سیلفش ہو نہیں سکتا. تو دائی جس کو ہم بلاتے ہیں کسٹمر, اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مدعو. وہ ہمارے کسٹمر ہے. کسٹمر کی ہمیشہ فکر ہوتی کمپنی کو نا, تو ہم کو بھی اپنے مدعو کی بڑی فکر ہونی چاہیے. نفرت نہیں, جہنم میں مار کے پھینک دینا نہیں, جنت میں لے جانا ہے. جنت وسیع ہے. ارے انہیں آگا تو جنت میں جگہ ملتی کہ نہیں ملتی, ایسا کچھ بھی نہیں. الحمدللہ اللہ کی جنت بہت وسیع ہے, ڈرو مت, پریشان ضرورت نہیں. ہاں بہت وسیع ہے. ہاں جی جی انشاءاللہ. سورہ اعلیٰ سے سورہ زلزال تک آپ غور کریے. سورہ نبا سے سورہ اعلیٰ تک مدعو کا پہلو غالب تھا. مدعو کا جو سوچ ہوتی ہے نا, مدعو کیا سوچتا, غیر مسلم کے جو ڈاؤٹس ہو سکتے ہیں اسلام کے بارے میں, آخرت کے بارے میں, اس کو کلیئر کیا گیا. سورہ اعلیٰ سے سورہ زلزال تک دائی پر فوکس ہے ٹاپک. کیونکہ اسلام دو طریقے سے دعوت پیش کرنا ہے ہم کو. اسلام کی دعوت ایک طریقہ کیا ہے؟ مدعو کے ڈاؤٹس کلیئر کرنا ہے. دوسرا دائی بھی خود اچھا رہنا ہے. اگر میں خراب رہا کہیں میری وجہ سے کہیں اسلام سے دور نہ ہو جائے. نہیں, کبھی ہوتا ہے ہم غلط مثال بن جاتے ہیں. اللہ حفاظت کرے, اللہ ہم کو محفوظ کرے. کم سے کم یہ کرے بھائی اسلام کا نقصان نہ ہو ہم سے, یہ تو کم سے کم دعا کر لینا چاہیے ہم کو. فائدہ اگر نہیں ہو رہا ہے, اللہ مجھ سے کم سے کم میرے سے نقصان بھی نہ ہو اسلام کا, یہ دعا کرنا چاہیے. اچھے مومن کی صفت ہے. اگر اچھے اخلاق ہوں گے تو اس کا اثر پڑے گا. تو دعویٰ میں, دعوتی کام میں, دینی کام میں بہت سارے اپرچونٹی ہوتے ہیں, لیکن جب ہم منفی خیالات میں, جب ہم نیگیٹو تھنکنگ میں جیتے ہیں نا, تو ہم اپرچونٹی کو کھول لیتے ہیں اور ہمیشہ کہتے ہیں پرابلم ہے بھائی مسلمانوں کو, خالی پرابلم. ارے بھائی تم پازیٹیو کیوں نہیں سوچتے؟ اپرچونٹی کیوں نہیں دیکھتے؟ اپرچونٹیز کو اویل کرنے کے لیے صلاحیت بھی ہونا پڑتا ہے. آدمی کے اندر صلاحیت نہیں ہے تو وہ کہتا ہے اپرچونٹی نہیں ہے, اپرچونٹی نہیں. اپرچونٹی موجود ہے, تمہارے اندر صلاحیت نہیں, تمہارے اندر. تو اس لیے دائی کو بھی ویل ایکپ ہونا ضروری ہے صلاحیتوں سے. پوٹینشیلٹی جو ہمارے اندر پوٹینشیلٹی ہے, اس کو کینیٹک انرجی میں چینج کرتے ہوئے اپنے اندر صلاحیتوں کو ڈیولپ کرنا بہت ضروری, ورنہ پوٹینشیلٹی اندر ہی رہے گی, کچھ ہونے والا نہیں. سورہ اعلیٰ میں غور کریے آپ, دائی فوکس ہے. سبح اسم ربک الاعلیٰ, تسبیح بیان کیجیے. سنقرئک فلا تنسى, ہم آپ کو پڑھائیں گے آپ بھولنے والے نہیں. قد افلح من تزکا, کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. پیوریفیکیشن آف تزکیہ کا ورڈ آیا. شروع میں نے جو کٹھن ورڈ ہے اس کی میں نے تشریح کر دی ہے تاکہ درمیان میں آپ لوگ پرابلم نہ رہے. تزکیہ مانے پیوریفیکیشن آف سول, یعنی آدمی نفس کو اگر اچھا کرے گا تو نفس کے اندر سے خوبیاں نکلیں گے. اگر آدمی اپنے نفس کو سدھارے گا نہیں تو نفس کے اندر سے برائیاں نکلتی ہیں. دنیا کے سارے مذاہب نفس کو کچلنے کی بات کرتے, امپریکٹیکل ہے, کوئی کچل نہیں سکتا. اسلام کچلنے کی بات نہیں کہتا, اسلام کہتا ہے اس کو سدھار لو. کچل نہیں سکتا کوئی بھی. یہ نکال دینا, نفس کو نکال کے پھینک دینا, کوئی نہ نکالنے والا پیدا ہوا آج تک, نہ کوئی پھینکنے والا پیدا ہوا. اسلام کہتا ہے کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پھینک دیا, نکال دیا. ایسا نہیں کہا, نفس اچھا بھی ہے برا بھی ہے, اس کو اچھا کر لو انشاءاللہ کام آئے گا. یہی نفس الٹا کام آئے گا. یہی وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, کل تک جو اسلام کے لیے رکاوٹ بن رہے تھے, لیکن جب ان کا تزکیہ اچھا ہو گیا اسلام کے لیے کام آئے کہ نہیں ہے. لیکن سورہ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دائی کے لیے پہلے ضروری ہے کہ اپنے نفس کا اچھا تزکیہ کر لے. سورہ اعلیٰ, سورہ غاشیہ کے اندر بھی آپ غور کر کے دیکھیں, فذکر انما انت مذکر. شروع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وجوہ یومئذ خاشعہ, اس کے بعد کہہ رہے ہیں وجوہ یومئذ ناعمہ, یعنی کچھ ایسے چہرے ہوں گے قیامت میں جن پر ذلت طاری ہوگی, کچھ ایسے چہرے ہوں گے جو خوش و خرم ہوں گے. تم کس چہرے والوں میں سے بننا چاہتے ہو؟ حل لتا کا سوال سے شروعات ہو رہی, تم کن چہرے والوں میں سے بننا چاہتے ہو؟ ظاہر بات ہے ہم خوش و خرم چہرے والوں میں سے قیامت میں بن. تب تو پھر اپنے آپ کو پھر سدھارو. فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر, یعنی کہ آدمی ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اپنے آپ کو اور دوسروں کو بھی ریمائنڈ کرتے رہنا. یہ دو صورتوں کے اندر خاص طور سے دائی کو سنبھالا گیا. اب آگے سورہ فجر, سورہ بلد, سورہ اعلیٰ سورہ نمبر 87, سورہ غاشیہ سورہ نمبر 88, پھر اس کے بعد سورہ فجر سورہ نمبر, اس کے بعد سورہ بلد سورہ نمبر 90. سورہ فجر اور سورہ بلد کو ملا کے پڑھیں گے تو معنی سمجھ میں آئے گا. ہیومن رائٹس کی جتنی بھی آج دنیا میں لوگ بات کرتے ہیں نا,
اگر آپ کو ہیومن رائٹ کے بارے میں پڑھنا چاہ رہے ہیں آپ، ہیومینٹی، آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں بھائی میرا کوئی ریلیجن نہیں ہے، میرا ریلیجن ہے. ممبئی میں ایک سمپوزیم چل رہا تھا میرا ایک ہندو پنڈت کے ساتھ، تو ایک شخص نے آ کے کہا میرا کوئی ریلیجن نہیں ہے، میرا ریلیجن ہے ہیومینٹی، ہمدردی. تو میں نے کہا کہ دیکھو انسان کے دل میں ہمدردی پیدا نہ آپ کر سکتے ہیں نہ میں کر سکتا ہوں، وہ پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. جب تک تم اس کو نہیں مانو گے تمہارے اور میرے اندر ہیومینٹی آ ہی نہیں سکتی. تو ہیومینٹی ریلیجن عقیدہ بہت ضروری ہے. سورہ فجر میں آپ غور کر کے کلا بلا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما، یعنی کہ یتیموں کا حق نہیں دیتے، کیا مسکینوں کا خیال نہیں کرتے؟ سوسائٹی میں کمزوروں کا خیال کرنا ہے. تم اگر ایک اچھے انسان بن کے رہنا چاہتے ہو تو سورہ فجر پڑھ کے اپنے نفس کی اگر اچھی اصلاح ہو جائے گی، تمہارے اندر اچھائیاں پیدا ہو جائے گی، تو انسانیت کا خیال کرو. ایک طریقہ ہے آدمی انسان. اس کے بعد آگے سورہ بلد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد. یہ دنیا ہے تو تکلیفیں لگی ہوئی ہیں. ایک آدمی خودکشی کون کرتے ہیں معلوم؟ وہ لوگ کرتے ہیں جو مینٹلی یہ سوچ کے چلتے ہیں میرے لائف میں کوئی تکلیف نہیں آنا، ایسے لوگ خودکشی کر لیتے. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں یہ لائف میں تکلیف آ کر رہے گی. راحت کہاں پر ہے؟ جنت میں ہے. یہاں پر تکلیف آئے گی. تو پہلے اگر آپ مینٹلی، جیسے ایک فوجی کو کہتا بھائی آگے پہاڑ ہے، سمندر ہے، تو اسی حساب سے وہ تیار ہو جاتا ہے. اگر فوجی کے مائنڈ کے حساب سے آپ نہیں چلیں گے نا، پہاڑ ہے رے پہاڑ ہے، تو پھر کیسا کریں گے؟ مینٹلی پہلے پروگرام کر دیا جا رہا ہے دنیا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد. یہ پارٹ اینڈ پارسل آف لائف ہے. تکلیفیں آئیں گی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. خود کو بھی تکلیفیں آئیں گی، لوگوں کو بھی تکلیفیں آئیں گی. لوگوں کی تکلیفیں دور کریں گے تو اللہ تمہاری تکلیفیں بھی دور کرے گا انشاءاللہ. کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ اس کے اندر؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. اس کے اندر ایک نئے قسم کے چیریٹی کا اللہ تعالیٰ نے انٹروڈیوس کروایا ہے. ایک چیریٹی وہ ہوتی ہے جو زکوٰۃ، جو فرض ہے، اور ایک چیریٹی کیا ہے؟ صدقہ، نفلی طور پہ آپ کسی کا خیال کریں. تیسری قسم کی چیریٹی ہے ایمرجنسی صدقہ. ایمرجنسی صدقہ یعنی لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کے سوشل ویلفیئر کام. تو ماشاءاللہ ہمارے پاس منہ پر تعریف تو کرنا اجازت ہے کبھی کبھی اگر ابھارنے کے لیے مقصد ہو. تو ماشاءاللہ ہمارے پاس یہاں پر جناب سیاست کے ذمہ داران بیٹھے ہوئے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے نیک کاموں میں آگے بڑھتے. اس کے پیچھے کیا یہی آیتیں جو ہم کو ابھارتی ہے. آخرت کا تصور اچھا رہے گا نا تو آدمی کو نیک کام کرنے میں بے لوس کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سارے محنتوں کو قبول فرمائے. ہمارے اکابر جو ہے حیدرآباد میں جو ہمارے اکابر مختلف ٹیکس سے کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے محنتوں کو قبول فرما لے. یعنی اس کے اندر ایمرجنسی صدقے کا ذکر ہے. دیکھیں کہاں ہے؟ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ. ایسا دن، سراسیمگی کا دن، اچانک سونامی آ گیا، اچانک زلزلے آ گیا، ارتھ کویک آ گیا اچانک. اب ایسے وقت پہ آپ کے گھر میں پیسے رکھے ہوئے، سامنے بیچارہ پریشان ہے، آپ جو ہے پیسہ لگاتے نہیں. ایسے وقت پہ پیسوں کا انبار لگا دو. شارٹ کٹ جنت جانا چاہتے ہو، جنت کا راستہ تمہیں گویا کہ اللہ تم کو اپورچونٹی دے رہا ہے، اویل کرو. اپورچونٹی اویل نہیں کرو گے تو ایسے بہت سارے اپورچونٹی آتے بھی ہیں چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب کسی کو بد نصیب بنا دیتا ہے تو اس کا مال اللہ کی راہ میں لگتا نہیں ہے، اس کی صلاحیت اللہ کی راہ میں نہیں لگتی. علم ہے لیکن اللہ کی راہ میں نہیں لگتا. صلاحیت ہے، مال ہے، جائیداد ہے، اللہ کی راہ میں نہیں لگتا. اس کا مطلب اللہ نے اس کو محروم کر دیا، اس کا مال اللہ پسند نہیں کر رہے. اللہ حفاظت فرمائے. سورہ بلد کے بعد جیسے اب دائی کو ماشاءاللہ سے انسانیت کے سبق لینا، لیکن یہ کرنے کے لیے اس کا نفس اچھا ہونا بہت ضروری ہے. نفس اچھا نہیں رہا تو پورے پیسے جمع کر لے کے خدمت خلق نہیں ہوتا، خدمت حلق ہو جاتا. پھر نہیں حلق. اللہ حفاظت فرمائے. تو اس کے لیے فرما رہے سورہ شمس میں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. دو کانسیپٹ دیے، تزکیہ، دوسرا کانسیپٹ ہے تدسیہ. تزکیہ مطلب ہمارا جو نفس ہے نا، اس نفس کے اچھائیوں کو باہر نکالتے ہیں تو اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ تزکیہ. تدسیہ اچھائیوں کو مار مار کے، مٹی میں مار مار کے دفن کرتا. ہر اچھے کام میں
नहीं जाना, अच्छा काम नहीं करना भाई, अच्छा करे तो ना अपने कुछ बुरा होता। बाद ऐसे दाई है सोसाइटी में, इनसे दूर रहना, ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करना। अच्छा करके कौन अच्छा हुआ भाई? अक्सर ऐसे लोग बहुत माशरे में खराब होते, ये लोग लोगों का जहन खराब कर देते। अच्छे वाले आदमी को भी कहते मत करो भाई, ये लोग करके बाद में ना हमारे को ही ये लोग छुरा भोंकेंगे, इस तरीके से बेचारे के अच्छाई को खराब कर। नौजुबिल्लाह। नफ्स अच्छा अगर हो जाएगा तो सूरह लैल में बताया जा रहा है कि उसके अंदर देने की ताकत पैदा थी। फ़अम्मा मन अअता वत्तक़ा वसद्दक़ बिल हुस्ना, जो आदमी देगा अल्लाह के लिए, जो डरेगा, जिसका नफ्स अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अमल से पहले नीयत अच्छी होना जरूरी। इन्नमल आमालु बिन्नियात। सूरह शम्स में अल्लाह ने नीयत की सफाई कर दी, सूरह लैल में अल्लाह ने नेक अमल की सफाई कर दी। नीयत में इखलास चाहिए, अमल में अमल सालेह चाहिए। सिर्फ अमल नहीं चाहिए, अमल सालेह चाहिए। अकीदा सही होना जरूरी है, अमल भी सही होना जरूरी है। अकीदे में शिरक ना हो, अमल में बिदअत ना हो, मामलतदारी में हराम ना हो, फिर देखिए अल्लाह की खैर और बरकत कैसे इंशाअल्लाह घरों के अतराफ मंडलाएगी इंशाअल्लाह। फ़अम्मा मन अअता वत्तक़ा वसद्दक़ बिल हुस्ना फ़सनुयस्सिरुहु लिल युस्रा। उलमा कहते हैं इस आयत की रोशनी में अगर आपके जिंदगी में तकलीफें बहुत आ रही है, खैरात करना शुरू कर दो, जिंदगी ईजी हो जाएगी इंशाअल्लाह। वअम्मा मन बखिला वस्तगना वकज़्ज़ब बिल हुस्ना फ़सनुयस्सिरुहु लिल उसरा। आखिरत पर तवज्जो नहीं है, खैरात पे तवज्जो नहीं है। खैरात पे मतलब अपने से ज्यादा सामने वाले के बारे में सोचना, यही मतलब है। एक ओरिएंटलिस्ट से पूछा गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ 40 साल से तुम लिख रहे हो, ठीक है भाई लिख रहे हो, एक अच्छाई भी नहीं मिली क्या? नहीं, एक अच्छाई ऐसी मिली जो पूरे बुराइयों पे भारी। बुराई तो उसके हिसाब से, सूरज अगर नजर नहीं आ रहा चमकादड़, तो इसका मतलब ये नहीं कि सूरज की रोशनी में प्रॉब्लम है, चमकादड़ के आंख का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो हमेशा बुराई नजर आने से उसके अंदर बुराई नहीं, देखने वाले की बुराई भी हो सकती। फिर भी उस शख्स ने क्या कहा मालूम, एक ऐसी अच्छाई है कि जिसकी वजह से मैं ये लिखने पर मजबूर हो गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपने से ज्यादा सामने वाले का ख्याल रखते थे। ताइफ के मैदान में फरिश्ता आकर कह रहा है बदला ले लेंगे क्या? कह रहे मेरा खून तो चलेगा, इनका क्यों खून जाए? भाई मेरा खून तो चलेगा, अब जो जाना था चलेगा, इनका क्यों? हो सकता है अभी भी इस्लाम कबूल कर ले। ना सिर्फ यहां का खून बल्कि आखिरत के जहन्नम की से भी बचाने की फिक्र। खून निकलते वक्त पर हमदर्दी की बात करो, मैं मान लूंगा, यह है अखलाक फाजिल। आम वक्त पे कोई भी कह ले सकता है, लेकिन आपको तकलीफ हो रही ना, उस वक्त पर जरा माफी का सबक कोई आपको बताए, उल्टा आपको उभार रहा है फरिश्ता आकर, तो आप कह रहे नहीं नहीं अभी भी उम्मीद है। ऐसे रहमतुल आलमीन के हम उम्मती हैं, हम भी काफिरों पर बहुत ज्यादा माफी का मामला करते हैं, उनको जहन्नम से बचाने की फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सूरह लैल के बाद आता है सूरह दुहा। सूरह दुहा के अंदर नबूवत से पहले की नेमतों का जिक्र है। आप गौर करके देख लीजिए क्या कह रहा है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा। यतीम थे, हमने तुमको पनाह दी। ववजदका ज़ाल्लन फहदा ववजदका आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर। 3 नेमतें गिनाई और 3 जिम्मेदारियां दी गई। नबूवत से पहले की नेमतों का जिक्र सूरह दुहा में है, नबूवत के बाद का जिक्र सूरह शरह में, सूरह नंबर 94। उसके बाद अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक। यानी अल्लाह ताला ने कहा आपके अगले पिछले गुनाह सब माफ, सब माफ आपके लिए। व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। सूरह दुहा, सूरह शरह और सूरह 3 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लियर पता चलेगा कि अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितना प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, कितने प्यारे अंदाज में समझा रहे हैं अल्लाह ताला। क्या हमने आपको ऐसा तसल्ली का सूरा भी है, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के लिए तसल्ली का सूरा भी है, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के हक में उनके फजीलत का सूरा भी है। व रफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युसरा इन्न मअल उसरि युसरा। बादल देखिए, उलमा कह रहे हैं मुसीबत के बाद आसानी नहीं कह रहे, मुसीबत के साथ आसानी लगी हुई है। परेशान नहीं होना, डिप्रेशन में नहीं जाना, खुदकुशी नहीं करना, परेशान नहीं होना, वावेला नहीं मचाना, बहुत जल्द उसके साथ लगकर आती है। जब भी कोई प्रॉब्लम आता है ना, वहां पर अपॉर्चुनिटी भी मंडलाती है, उस पर नजर रखना, अक्लमंद पॉजिटिव से देखना हमेशा इंशाअल्लाह। अक्सर जरा हमारे बारे में मशहूर है ना मुसलमान, अरे नेगेटिव बहुत रहते,
ऐसी बात नहीं, पुराना दौर हो गया, अब से नहीं इंशाल्लाह, अब आ गया दरस कुरान इंशाल्लाह। तो अच्छा जिए, अच्छा सोचिए, अल्लाह के बारे में अच्छा सोचना, मखलूक के बारे में अच्छा सोचना एक अच्छे मुसलमान की निशानी है। सूरे 3 में आप गौर करिए, सूरे 3 में क्या मालूम, बिलादुल वही, वही जहां जहां नादिल हुई सबका जिक्र हो रहा है। देखिए वत्तीन वज़ैतून, कसम है अंजीर की, कसम है जैतून की। कहां उगता है अंजीर और जैतून? बड़े पैमाने पर फलस्तीन के एरिया में, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम। पाक जमीनों का जिक्र हो जहां पर वही नादिल हुई। व तूर सीनीन, तूर सीना किसको वही मिली यहां पर? कौन से नबी को? मूसा अलैहिस्सलाम। तूर वहादल बलदिल अमीन, माशाअल्लाह। कुरान में का नादिल हुआ बलद अमीन, मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर। ये पाक जमीनों के अल्लाह कसमें खाकर कह रहे हैं, ए बंदे तुझे भी अल्लाह पाक करने का इरादा करते हैं। अगर तू ये सिलेबस ले लेगा तो पाक हो जाएगा। ये आर्ट ऑफ, ये लोग कहते हैं आर्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, क्या आर्ट ऑफ लिविंग, आज के दौर में आर्ट ऑफ लिविंग हम कहते हैं, टेक सिलेबस ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग। जरा आर्ट ऑफ लिविंग का सिलेबस भी तो चाहिए ना, वो है कुरान मजीद। ये जो अल्लाह की तरफ से जो सिस्टम आता है ना, ये सिस्टम सबसे बेहतर सिस्टम है। ये जमीन के लिए भी सूटेबल है, इस फितरत के लिए भी सूटेबल है, इस इंसान के लिए भी सूटेबल है। जब ये मिल जाता है ना, रूह कहां से आई? अल्लाह के हुक्म से आई, तो इसकी गिज़ा भी कहां से आना चाहिए? ऊपर से आना चाहिए। ये जिस्म कहां से आया? आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मिट्टी से जमा करके बनाया, तो इसकी गिज़ा मिट्टी वाले चीजों से मिल जा रही है। चाहे आप सेब खाते हैं, कोई सब चीजें मिट्टी से उगी हुई है, समंदर भी है तो उसके नीचे मिट्टी है। बहरहाल तो हर जगह से जिस्म की गिज़ा दुनिया के चीजों से पूरी हो रही है, लेकिन रूह की गिज़ा पूरी कहां से होती है? आसमान से उतरने वाले वही। अब कुरान मजीद के बाद कोई किताब आने वाली नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई रसूल और नबी आने वाले नहीं है। जितने गुज़िश्ता किताबें थी वो सारी के सारे मनसूख हो चुके हैं। अब एक ही रास्ता है, कुरान और सही हदीस। जब जिक्र चला वही का, तो उसके बाद सूरे 3 सूरा नंबर 95 है। जैसे वही का जिक्र चला, उसके बाद सूरे अलक, इक़रा। वो पहली वही क्या थी? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। इस सूरे के अंदर अल्लाह ने इल्म भी बतलाया और अमल भी बतलाया। इल्म के साथ साथ क्या चाहिए? अमल भी चाहिए। इस सूरे के अंदर दुनिया के सबसे नेक इंसान का भी जिक्र है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस सूरे के अंदर अबू जहल, दुनिया के सबसे, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबू जहल, जहालत का बाप, जहालत वाला। अराअयतल्लज़ी यन्हा अब्दन इज़ा सल्ला, क्या आपने देखा जो आकर नमाज में रुका रहा था? कौन था वो? अबू जहल। यानी कि सूरे अलक में शुरू में ही बतला दिया गया, या तो तुम अबू जहल की कैटेगरी में बनना चाहते हो या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करके सुरखरू होना चाहते हो। सूरे अलक। अब जब सूरे अलक इक़रा का जिक्र आया तो अब ये भी बता दे कि वो उतरी कब उतरी है? वो लैलतुल क़द्र में। उसके बाद का सूरा कौन सा है? उसके बाद है सूरतुल क़द्र, सूरा नंबर 97, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। फिर उसके बाद जब वही नादिल हो जाती है तो बंदों पर क्या हो जाता है? इत्माम हुज्जत। इत्माम हुज्जत का माना, जैसे आप कहते हैं भाई ठीक है प्रूफ कर दिया तो मान लेते, क्या इस्टेब्लिश कराते, प्रूफ इस्टेब्लिश करते हैं, या तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस या तो फिर आई विटनेसेस, किसी भी तरीके से। बहरहाल आखिर में जब उसको होता है देखो भाई अब तो प्रूफ हो गया, उसके बाद जुर्म की सजा दी जाती है। तो पूरी तरीके से सारे चीजें अल्लाह ताला ने बता दी। क़यामत का जिक्र किया, उस क़यामत के जिक्र में कामयाब होने वाले कौन है, वो कामयाबी का सिलेबस क्या है? कुरान मजीद को अगर तुम थाम लोगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए तरीके के मुताबिक, तो फिर वो आखिरत में कामयाब होने के लिए तुम्हारे रास्ता बनेगा। ये सब क्लियर कर देने के बाद क्या कायम हुआ? बय्यिना। उसको क्या कहते हैं? बय्यिना, यानी इत्माम हुज्जत कायम होगी। अब ये आ जाने के बाद किसी के लिए नहीं मुझे नहीं मालूम था अल्लाह कौन है, रसूल कौन है, बोल सकता है? नहीं। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं, अगर कोई ऐसा शख्स है जिस तक इस्लाम नहीं पहुंचा या पहुंचा लेकिन करप्ट इस्लाम पहुंचा, कोई खादियानी टाइप का, कोई भी करप्टेड बेचारा उसी को फॉलो कर रहा था लाइफ में, ऐसे लोगों को अल्लाह क़यामत में फिर एक इंतजाम देंगे। उनसे कहा जाएगा कि तुम आग में कूद जाओ। अगर वो कूद जाएगा तो जन्नत में चला जाएगा, अगर नहीं कूदेगा तो इसका मतलब उसके अंदर मानने की स्पिरिट नहीं है। एक एग्जाम से पता चल जाता ना,
चावल चख लिए तो पूरी बिरयानी खा, पूरा देख खाना पड़ेगा, या थोड़े चावल चख लिए तो पता चल जाता? तो स्पिरिट मालूम होगी उसकी। इस्लाम कभी भी किसी पर जुल्म नहीं करता। नहीं भाई किसी को इस्लाम नहीं मालूम तो आपका अल्लाह ताला जहन्नम में डालता क्या? नहीं, उसके लिए फिर मौका है। इतने निशानियां काफी है, कायनात के निशानियां काफी है, फिर भी अल्लाह ने रसूलों को भेजा, किताबों को भेजा। इतना होने के बावजूद भी एक आदमी नहीं मान रहा, एक आदमी कह रहा है मुझे पहुंचा ही नहीं, तब भी उसको आखिरत में मौका दे रहे। क्या अल्लाह ताला किसी पे जुल्म कर रहे हैं? क्या किसी पे जुल्म नहीं कर रहे। कुरान मजीद का वाह पैगाम कितना साफ है, कितना खुला है। अब एक आदमी हुज्जत से नहीं मानता तो ऐसे लोगों को ज़ल्ज़लों की जरूरत होती है। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा। अब अगर सुधरना चाहते हैं तो फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अब सूरह आदियात में बता रहे, ये आखिरत में इतना खुला बता देने के बावजूद भी लोग राह रास्ते पे क्यों नहीं आते मालूम? क्योंकि सूरह आदियात में अल्लाह ताला फरमा रहे, रीजन है, उसका रीजन ये है कि उसको माल दुनिया की बहुत चाहत होती है। वल आदियाती दबहा फलमूरियाती क़दहा फलमुगीराती सुबहा फ़अथरन बिही नक़अ फ़वसतन बिही जमअ इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद। हुब्बुल खैर, माल माल, दौलत, इक़्तिदार इक़्तिदार इक़्तिदार। इंसान जब भटकने में आता ना, सूरह नाज़ियात में एक नुक्ता है, गौर करके देखिए आप। सूरह नाज़ियात में इंसान जब भटकने में आता है तो शैतान को पीछे छोड़ देता, और इंसान जब अच्छा होने आता है तो फरिश्तों से भी आगे निकल जाता। इंसान को ऐसी स्पिरिट है। जरा कंपेयर करिए इब्लिस और फिरौन में। इब्लिस कभी ये बोला ना रब्बुकुमुल आला, इब्लिस क्या बोला मालूम? रब्बी अंज़िरनी, ऐ मेरे रब तू मुझे क़यामत तक मोहलत दे दे। यानी इब्लिस भी मानता है कि मांगना है तो यही मांगना, यहाँ वहां जाके नहीं मांगना, सीधा यही मिलता। रब्बी, ऐ मेरे रब कह रहा, मेरे रब कह रहा, इब्लिस कह रहा है। और फिरौन क्या कह रहा? अना रब्बुकुमुल आला कह रहा है। जब भटकने में आता है इंसान तो जिनों और शैतानों को पीछे छोड़ देता। और अल्लाह ताला कह रहे शर्रुल बरिया है। बय्यिना में क्या करे अल्लाह ताला? ये पूरे मखलूकात में सबसे बदतरीन भी कौन है? इंसान है। सबसे कायनात में बेहतरीन भी कौन है? खैरुल बरिया भी कौन है? इंसान है। अमल से बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। सूरह आदियात में असबाब गफलत बताए गए। आदमी क्यों ऐसा करता? दुनिया की मोहब्बत गालिब हो जाती है तो आदमी आखिरत को चाहना से पीछे आता। अल्लाह हिफाज़त होना। सूरह कारिआ में कह रहे हैं भाई तुम्हारे पर्पज ऑफ लाइफ क्या होना? पर्पज ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए? फ़अम्मा मन तक़ुलत, वो हमेशा नेकी कर, दरिया में डाल बोलते। नहीं भाई, दरिया में डाल तो बे ऑफ बंगाल में चल जाता। फिर नेकी कर तराजू में डाल, नेकी कर हमेशा। वो क्या बोलता? भाई मैं इतना करा मेरे बेटे के लिए, आज मेरा बेटा मैं घर से निकाल दिया। आप बेटे के लिए क्यों करे भाई? अल्लाह के लिए करना था, आपकी गलती। मैं मेरे भाई के लिए क्या क्या नहीं करा आज, उतना परेशान क्यों करे उसके लिए? इन्नमल अमालु बिन्नियात, पहला सबक सही बुखारी का नहीं पढ़े। अमल का दारोमदार नियत पर, किसको खुश करने के लिए करना चाहिए? नेकी कर, फिर डिप्रेशन आता, खुदकुशी आती, खुश रहते। उन्हें क्या अल्लाह, आप एक खातून फोन किए, शेख मैं एक यतीम बच्चे को 10 साल 20 साल से दी आखिरी में वो आज पलट कर नहीं देख रहा, ऐसा लग रहा कि जैसे मुझे एक पैम्पर की तरह उसने यूज किया है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा, क्या करूं? मैंने कहा अल्लाह ने आपको यूज किया उस यतीम बच्चे के लिए, शुक्र अदा करिए कि अल्लाह ने आपको यूज किया। अगर आप नहीं, अल्लाह किसी और को यूज करेंगे। शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने आपको यूज किया। वो क्या देता उससे मतलब ऊपर वाले से ले लो। उसने कहा शेख सुकून हो गया खाली एक जुमले में, सोच बदल गई ना। पैराडियम कैसा देखते आप? ऐसा देखे तो हीरा, ऐसा हीरा नहीं यार, मामूली दिख रहा, जरा ऐसा देखो, अरे क्या चमक आ रही भाई। पैराडियम, सोचने का नजरिया बदल दो, सोच बदल दो। आखिरत को सामने रख के सोचो, बैलेंस को सामने रखकर सोचो। ये करने से मुझे वहां मिलता है, यहाँ क्या मिलता, छोड़ दो। बंदा क्या देगा भाई, उसकी क्या औकात है? देने वाला अल्लाह अकबर है। ये सोच पैदा करो। फ़अम्मा मन तक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया। नेकियों के पल्ले भारी रहेंगे तो जन्नत है। अगर नेकियों के पल्ले खाली खाली, अब हर दिन गुजर जा रहा, पता नहीं कल का दिन पता नहीं, हमारे तराजू में कुछ गया नहीं, खाली हवाएं है, इधर नहीं मालूम कुछ गया नहीं गया। इंशाअल्लाह
5 नमाज तो कम से कम है, समझो आज तो फुल जाएंगे इंशाल्लाह। 114 सूरे बोले तो मालदार भाई, अरे क्या समझे, मामूली है क्या? तो हैदराबादी ज़बान भी बोलते रहना ताकि लोग समझ ना बाहर से आए मदीने से तो भूल गए शायद। नहीं, हैदराबादी ज़बान नहीं भूले अल्हम्दुलिल्लाह, खमीर वहीं है, लौटेंगे इंशाल्लाह। सूरे कारिया में टारगेट बताया जा रहा है ना, उस टारगेट से गफलत में आ जाएंगे तो अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुमको गाफिल कर दिया इतने बड़े टारगेट से। किसने? कंपटीशन, कंपटीशन, मुझे ये होना, मुझे वो होना। वो मोहम्मद असद एक यहूदी थे जिन्होंने एक तफसीर भी लिखी ना, बाद में उनका क्या हुआ मुझे डिटेल नहीं मालूम, लेकिन शुरू में उन्होंने उनसे पूछा कि आप इतने बड़े यहूदी, इतने बड़े स्कॉलर, इस्लाम कैसे कबूल कर लिए? तो उस शख्स ने कहा कि देखो, मैं और मेरे बीवी ने इरादा किया कि हम खूब कमाएंगे, लग्जरियस लाइफ रहेंगे, स्टैंडर्ड कपड़ा पहने तो स्टैंडर्ड रहना, दस्ती बहे तो स्टैंडर्ड भाई रहना, कोई ना कोई अक्सर बालों का आदत है हर चीज स्टैंडर्ड पहनने की। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बुरी बात नहीं है। आपके पास पैसा है, आपकी चादर है, आपका इस्तिताअत है तो करिए। महंगा खाने से इस्लाम नहीं रोकता, महंगा पहनने से इस्लाम नहीं रोकता। ज्यादा लेके सराफ मत करो, पेश मत करो, जरूरत कितना लो, तकब्बुर मत करो। अच्छा पहनना बुरा नहीं है, अच्छा पहन के जिसको नहीं मिला उसको गिरा के देखना बुरा है। अच्छा पहनना बुरा नहीं है, अच्छा कमाना बुरा नहीं है। तारीख में उस्मान गनी मिसाल है, उस्मान फकीर गनी, अल्हम्दुलिल्लाह गनी बन सकता, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन तुम कारून नहीं बन सकते। अच्छा ओहदा है, उमर बिन अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह है, लेकिन तुम फिरौन और हामान मत बनो। लेकिन एक आदमी दुनिया में इतना हुआ था अल्हाकुमुत तकासुर, कंपटीशन में जाता है इतना कि आखिरत का गोल नहीं मिस होना, टारगेट ऑफ लाइफ मिस नहीं होना है। हमेशा टारगेट दिमाग में, हर दिन उठते आज मुझे ऐसे कुछ काम करना, ऐसे कुछ ह्यूमैनिटी का, ऐसे कुछ अच्छा, मेरा अकीदा और अच्छा करूंगा, मैं अपना ईमान और अच्छा करूंगा, अमल और अच्छा करूंगा, फर्ज पढ़ रहा था नफिल नमाजें और पढ़ूंगा, कुछ लोगों के नेक काम करूंगा। सोते वक्त पर क्या आज मैंने कुछ किया, अल्हम्दुलिल्लाह, चलो कुछ हुआ, आराम की नींद, सो जाओ, फिर उठो, यही तस्वुर है। टारगेट मिस नहीं हो, टारगेट मिस हुआ, सूरह तकासुर आपको याद दिला रहा है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ तअलमुन सुम्मा कल्ला सौफ तअलमुन। अच्छा, सूरह तकासुर के बाद सूरह, एक आदमी कहता है ठीक है भाई, एक ऐसा सिलेबस दे दो जो मैं कर लेते चले जाऊं, 4 काम कर लो कामयाब हो जाते। वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लल्लज़ीना आमनू, ईमान मजबूत कर लो, व अमिलुस सालिहाती, अमल अपना पाक कर लो, लोगों की रियाकारी वाला अमल नहीं, अल्लाह को खुश करने वाला, बिदातों वाला अमल नहीं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया वो वाला अमल, नबी और सहाबा के जमाने में जो अमल था, जो दीन था, जो इस्लाम था, वो वाला अमल, वो साले होना, वो एलिजिबल होना। साले माने एलिजिबल, एलिजिबल कैटेगरी का। एलिजिबल कब होता अमल? जब वो नबी और सहाबा के तरीके के मुताबिक हो, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम के कैटेगरी का हो, तब जाके वो एलिजिबल होता। ईमान, अमल साले। जब खुद अमल कर रहे तो सेल्फिश बन के रह सकता हूं मैं? नहीं, दूसरों को भी वतवासौ बिल हक, दूसरों को भी हक बताना है। मैं सेल्फिश बन के नहीं रह सकता। एक गैर मुस्लिम से मैं फुल डीलिंग कर रहा हूं, उसके जन्नत की फिक्र ही नहीं, इसका मतलब मैं सेल्फिश हूं। अगर मैं अच्छा इंसान हूं, मैं पहले उसको डीलिंग से पहले क्या बताऊंगा? मैं आखिरत की तिजारत। दुनिया की तिजारत तो होते रहेगी, लेकिन आखिरत की तिजारत इंशाअल्लाह। तो सूरह असर में 4 काम, ईमान, इल्म। इल्म से, ईमान कैसे आता? जज्बे से नहीं आता, इल्म से आता। इल्म को सा कुरान और सही हदीस का इल्म, अमल, दावत, सब्र। 4 काम करना है तो आप कामयाब हो जाएंगे। अगर कामयाब होने वालों का तरीका है सूरह असर, नाकाम होने वालों का तरीका क्या है? सूरह हुमज़ा। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा। कौन कौन है? जो माल जमा करता है और लोगों का मजाक उड़ाता है। सामने ह्यूमैनिटी का ख्याल ही नहीं, लोगों का ख्याल ही नहीं है, खुद खाली खुद मैं लोगों का मजाक उड़ाता है, अपने आप को बहुत फख्र गुरूर। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमा माल व अद्ददा। उसके बाद कुफ्फार कुरैश से बताया जा रहा तुम्हारे रिप्लेस का टाइम आ चुका है। सूरह फील है, सूरह कुरैश है। जी हाँ, वो लोग जो है ना आखिर में इस्लाम कबूल किए मोहम्मद असद, क्योंकि वो लोग स्टैंडर्ड वाली लाइफ जीते थे, लेकिन उनको सुकून नहीं था। लेकिन वो लोग क्या कुरान में खोले तो वहां पर जो सूरा उनको नजर पड़ी, अल्हाकुमुत तकासुर, जो सूरे पे नजर पड़ी अल्हाकुमुत, मोहम्मद असद ने कहा मुझे मेरा जवाब मिल गया, जज़ाकल्लाहु खैरन बहन।
مجھے میرا جواب مل گیا جب ان کے کسی دوست نے ان کو قرآن مجید لا کر گفٹ کیا تھا. قرآن مجید میں کون سا سورہ کھلا ہوا تھا؟ الہاکم التکاثر. جیسے انہوں نے سورہ پڑھ لیا تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو الہاکم التکاثر کے کانٹیکس میں محمد اسد جو اسلام قبول کے بتا رہا تھا آپ کو میں. سورہ حمزہ کے اندر ناکام ہونے والے، سورہ عصر کے اندر کامیاب ہونے والوں کے 4 اصول بتا دیے گئے. سورہ فیل اور سورہ قریش میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے تو سورہ فیل اور سورہ قریش، یہ قریش کیا سمجھتے تھے معلوم؟ پورے لوگوں کو اطراف میں ستایا جاتا تھا، لیکن قریش کو نہیں ستاتے تھے. نہیں بھئی یہ لوگ کعبے کے ماننے والے لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم کو میں نے امن دیا، تم کو میں کھانا پینا دیا، عزت دیا، کعبے کی وجہ سے تم کو عزت ملی. تو یہ لوگ سمجھ رہے تھے ہم اللہ کے چہیتے ہیں نا، تو اس وجہ سے شاید ہم کو بہت کچھ مل رہا ہے. تو لوگ ظام میں تھے، نہ ان کو کعبے کی پاسداری کا خیال تھا. توحید جس کی اچھی رہے گی اللہ تعالیٰ کعبے کے اوپر ذمہ داری کا اللہ اس کو استحقاق دیں گے. توحید میں گڑبڑ ہے تو اللہ اس کو ریپلیس کر دیتے. عقیدے میں اگر گڑبڑ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ریپلیس کر دیتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. سورہ فیل کے بعد سورہ قریش. ان کو تو چاہیے تھا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. وہ لوگ غرور میں آ گئے، نبی کو نہیں مان رہے. اللہ تعالیٰ کی توحید میں ان کے پاس خلل آ چکا ہے. ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ توحید کو قائم کرتے. اگر توحید کو قائم کرتے تو یقیناً تو عقیدے میں برائی ہے. ارائیت الذی، اس کے بعد سورہ ماؤن میں بتایا جا رہا نہ صرف عقیدے میں بلکہ ان کے عملی کمزوریاں اس حد تک تھے وہ لوگ مسکین تک کو کھلاتے نہیں تھے. کیا کہہ رہا آگے اللہ تعالیٰ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. مسکین کو تک نہیں کھلاتے. اس حد تک گر گئے تھے. کیا کعبے کو چلانے والے اللہ نے اتنا بڑا درجہ دیا ان کے یہ کیریکٹر ہوتے ہیں کیا؟ مسکین کا خیال نہیں ہے، اللہ کا خیال نہیں ہے، حقوق اللہ کا خیال نہیں ہے، حقوق العباد کا خیال نہیں ہے. کیا اللہ ایسے کو سرداری دیں گے؟ نہیں. اللہ اچھے ایلیجیبل لوگوں کو لاتے ہیں، نان ایلیجیبل لوگوں کو اللہ ریپلیس کر دیتے ہیں. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر تمہارا ریپلیس کا ٹائم آ گیا ہے. جیسے ہی سورہ معاون کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اب ایلیجیبل لوگ آ رہے ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی سورہ کوثر میں. اور جو مخالف ہے ان کے جڑ کاٹنے کا ٹائم آ گیا. ان شانیک هو الابتر. اب ان کے جڑ کاٹنے کا ٹائم آ چکا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کے اپنے آپ کو پیروکار سب فخر و غرور سب ختم ہونے والا ہے. تم اب نان ایلیجیبل کیٹیگری میں جا رہے ہو. اب ایلیجیبل کیٹیگری سامنے آنے والی ہے. سورہ کوثر سورہ نمبر سورہ فیل کا نمبر سورہ نمبر 105. اس کے بعد سورہ قریش 100 نمبر. اس کے بعد سورہ معاون 107. اس کے بعد سورہ کوثر 108. اس کے بعد کون سورہ ہے؟ کافرون. کافرون میں بتایا جا رہا ہے حق اور باطل الگ الگ ہو جائے گا. یعنی اب کلیئر ہو گیا، اب چیز ثابت ہو گئی. لکم دینکم ولی. ابھی تک جتنا سمجھا سکتے تھے سمجھائے. اب حق باطل گڑبڑ نہیں رہا. کلیئر ہو گیا کہ تمہارے پاس توحید خالص نہیں ہے، تمہارا عمل تباہ ہو چکا ہے، تم نان ایلیجیبل کیٹیگری میں جا چکے ہو. ایک غیر مسلم سے تعلقات رکھے جا سکتے، یاد رکھیے تعلقات رکھ سکتے. رکھنا کیوں؟ ہو سکتا آج نہیں تو کل وہ بھی جہنم سے بچ جائے بھائی. لیکن کمپرومائز نہیں ہو سکتا. عقیدے میں کمپرومائز، اس کی دوستی میں خود جہنم میں نہیں جا سکتے آپ. اس کو جنت میں لانے کے لیے تعلقات رکھ سکتے ہیں، خود جہنم میں جانے کے لیے تعلقات وائس ورثہ نہیں ہو سکتا. یہ بے عقلی بات ہے، اللاجیکل ہے. ایک صاحب نے مجھ سے کہا شیخ انہوں کہہ رہے ہیں بھائی میرے خاطر یہ پوجا، میں دوست ہوں تمہارا، تو میرے خاطر یہ جو پرشاد ہے نا کھا لو. ٹھیک ہے اس کو آپ بولو میرے خاطر ذرا گائے کھا لو نا. انہوں نے ایک دم بھڑک گیا. بھائی لکم دینکم عقیدے کے مسئلے میں نو کم. تعلقات رکھیں گے بھائی. ویجیٹیرین تم دونوں بانٹ کے کھا لیں گے، میری بھی بنا تم کھاؤ تمہاری بھی بنا. جہاں تک ہمارے کو اسلام اجازت دیتا نا تعلقات رکھیں گے. جب دین کا عقیدے کا مسئلہ آ رہا ہے نو کمپرومائز. کیوں؟ اس لیے کہ باطل بھی کچھ چیزوں کو کمپرومائز نہیں کرتا. ایک آدمی کہتا نہیں بھائی میرا ایک ایسا دوست ہے انہیں گائے بھی کھا لیتا. اچھا ذرا اس کو بولو ذرا شودر کی اور برہمن کی شادی کر دیں گے کیا؟ بولو نہیں بھائی میرا ایک دوست ہے وہ بھی براڈ، اس سے بھی زیادہ براڈ مائنڈیڈ ہے، وہ صرف بولتا صرف عقل بولتا. اچھا 2+2 5 بول لو ذرا. نہیں مانو بھائی میری خواہش ہے کہ 2+2 5 میرے خاطر تو مان لو. ارے نہیں مانتا بھائی. کہیں نہ کہیں تو آ کے تم کسی ایک رول پہ تو ٹکو گے نا. تم
वो जो रूल है फंडामेंटल है ना, मेरा फंडामेंटल इस्लाम है। तुम्हारा कोई ना कोई तो फंडामेंट आखिरी में बोलता मैं अकल नहीं है तो पागलों से दावत का काम मत करो, अल्लाह ताला माफ कर दिया पागलों को। ठीक है, तो समझ में आया ना इंशाल्लाह। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। बहुत सारे हमारे नौजवान साथी कॉम्प्रोमाइज कर देते जबकि बातिल कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि ताल्लुकात तोड़ दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जब आपका इंतकाल हुआ तो उस वक्त पर आपकी ज़रा एक यहूदी के पास रखी हुई थी एक दिन के ग़िज़ा के लिए। क्या सहाबा में कोई एक दिन के ग़िज़ा देने वाला नहीं था? क्या था? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सबक दे रहे? ताल्लुकात रखो। हो सकता है कि उस बहाने उस एक विंडो खुला रखो, दरवाजे मत बंद करो। इस्लाम के दरवाजे उस वक्त तक बंद नहीं, तौबा का दरवाजा उस वक्त तक बंद नहीं जब तक कि मौत ना आ जाए, या आखिरी निशानी जो सूरज मगरिब से जब निकलेगा वो निशानी से पहले किसी के लिए दरवाजा मत बंद करो। दावत के काम के लिए तैयार रहो इंशाअल्लाह। खलास नाम क्यों रखा गया, कोई बता सकते हैं? खालिस, खालिस। हाथ ने उठाए तो किताब आपके जिब में जो किताब है वापस, डिसिप्लिन तो उठा तो नहीं। अच्छा जान दो, हाथ उठ गया, बताइए। खालिस तौहीद, यानी पूरा जो झगड़ा चल रहा ना, बातिल हक बातिल हक, क्या कुफार कुरैश में अल्लाह को नहीं मानते थे? क्या मानते थे ना। जब उनसे कहा जाता वो क्या कहते थे? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक इल्ला शरीकन। एकदम अचानक ऐड हुआ था, अल्लाह तेरे अलावा कोई भी नहीं, लेकिन एक है छोटा, तो उसके जरिए से मैं तेरे तक आऊंगा, वो छोटा माबूद कहते हैं। तो बड़ा माबूद छोटा माबूद, बड़ा माबूद ये कॉन्सेप्ट तो खालिस नहीं थी उनकी, मिलावट वाली। जैसे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सूरह नहल के अंदर, दूध देखो कैसा निकल रहा है गोबर और खून के दरमियान। क्या तुमने कभी लाल दूध देखा? क्या तुमने कभी हरा दूध देखा? इतना तो कायनात में ऐसे बहुत आएंगे गोबर और खून, लेकिन तुमको वाइट दूध की तरह रहना है तौहीद में। खालिस, लबनन खालिसन, उससे निकला है इखलास। तो खालिस, तो तौहीद खालिस, ये झगड़े की पूरी बुनियाद कुफ्फार कुरैश की और उस जमाने के मुसलमानों की क्या थी? तो सिर्फ तौहीद तौहीद काफी नहीं, तौहीद में क्या शिर्क ना हो, कुफ्र ना हो, निफाक ना हो, बिदात ना हो, ये सब चीजों से पाक हो। ये है सूरह इखलास। किताब दी जाए हमारे भाई को। अब आखिरी में एक आदमी तौहीद पे आ गया, चलो भाई ये सब क़यामत के किस्से सुन लिया मैं, पूरे कायनात में क्या क्या हुआ, हंगामा तारीख में क्या क्या हुआ, चलो भाई मैं तो तौहीद पा लिया, चलो अच्छा है। अब शैतान खामोश बैठता, नफ्स खामोश बैठने वाला है। आदमी हिदायत पे आने के बाद फिर फिसलने के चांसेस है। तो सूरह फलक के अंदर एक्सटर्नल जो फोर्सेस है, एनिमीज, उनका जिक्र है। सूरह नास के अंदर इंटरनल जो एनिमीज है उसका जिक्र। सूरह फलक में गिनिए आप, 4 बड़े बड़े दुश्मन। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, पनाह किसके पनाह में आ रहे हैं आप? रब्बुल फलक, रब्बुल फलक, फलक के रब यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, सारे मखलूकात से, सारे मखलूकात में भी खास तौर से कौन? मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन, सारे मखलूकात में भी खास तौर से अंधेरे में, क्योंकि अंधेरे में अक्सर लोग प्लानिंग करते बैठ के, जितने भी लोग रात में करेंगे, क्या बोलते हैं, तो रात में आराम से बैठ के करेंगे। नो, अल्लाह हमको खैर करने वाला बनाए, रात में भी तहज्जुद वाला बनाए। नेक प्लानिंग करना है तहज्जुद में उठ के करिए इंशाअल्लाह, अच्छी प्लानिंग। मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, रात में अक्सर कौन यूज करते हैं? जादूगर। व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, और ये जादूगर में खास तौर से ये कब, ये जादूगरों के रास्ते पे कौन जाते हैं? हसद वाले लोग। मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। ये 4, ये जो बाहर के दुश्मन है ना, ये मखलूकात वाला, ये रातों वाले, ये साजिशों वाले, ये हसद वाले, इनको अपने ईमान और अपने अमल को अक्सर क्या लगता है? उसकी वजह, मैं भाई अच्छा मुसलमान था भाई, लेकिन वो मुसलमान है ना, सतानी कहते, मैं भी जब से इस्लाम को दूर हो गया, उसके खातिर क्यों हो रहे हैं? आप अल्लाह के खातिर आना चाहिए था ना। लोग करो तो लोगों के खातिर, आज है वो मर जाएगा, एक नुत्फा वाला, उसकी क्या अहमियत है? ऊपर से खाना डाले निकल से एक आदमी को क्यों तवज्जो दे रहे हैं? हमारा खालिक है, खबर में साथ देने वाला, आखिरत में साथ देने वाला, हमेशा की जिंदगी में, जिसने मुझे ये मेरी पूरी जो, ये मेरा जो जिस्म, ये रब्बुल फलक, ये पूरे कायनात का फाड़ के पैदा करने वाला, हर चीज को वजूद में लाने वाला, मैं उसका तवज्जो देने वाला। अब यहां पर आप गौर करिए, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास में कितने नाम आए अल्लाह के? कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, कितने नाम है अल्लाह के? यहाँ पर 3। सूरह फलक में कितने नाम है? 1। यहां पर 4 दुश्मन का जिक्र है। सूरह नास में कितने दुश्मन का जिक्र है? 1 ही, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु
فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہاں پر 4 دشمن ہیں لیکن ایک نام کا ذکر ہے، لیکن یہاں پر ایک دشمن ہے، یہاں پر کتنے نام کا وسیلہ لے رہے ہیں آپ؟ 3. کیونکہ یہ جو 4 دشمن بھی بن رہے ہیں نا، یہ وسوسے کے وجہ سے بنتے ہیں. اصل فساد کی جڑ یہ پورا وسوسہ ہے، یہ شیطان ہے. اگر سورہ فلق اور سورہ ناس اگر میں اس نیت سے پڑھوں گا کہ اللہ میرے ایکسٹرنل، میرے انٹرنل، میرے خارجی، میرے داخلی سارے شر، سارے فساد، یہ جتنے بھی قسم تو بچا لے، تاکہ میں تیرا ایک سوئی ہو کر ایک بندہ بننا چاہتا ہوں میں. تو انشاءاللہ اور بھی کنٹینیو کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نیکسٹ سورہ کو بتا لے رہا ہوں میں. کوئی اچھا گیس آیا تو کتاب دے دیں گے انشاءاللہ. سورہ توبہ نہیں، چلیے بس نہیں. تو میں چاہ رہا تھا کہ سورہ ملک بھی ختم کر دوں. جیسے 30واں پارہ آپ نے چھوٹے چھوٹے سورتیں جتنے بھی آپ نے ذرا اس سے جو بڑے ہیں، تو سورہ ملک لے لے کے بعد انشاءاللہ ہم جو ہے پھر ایک دوسری تفصیل آپ کو بتاؤں گا. سورہ ملک سے لے کر سورہ مرسلات تک گنائیے. سورہ ملک سورہ نمبر 67، سورہ قلم سورہ نمبر، سورہ حاقہ سورہ نمبر 69، سورہ معارج سورہ نمبر 70، پھر اس کے بعد سورہ نوح، سورہ نوح 71، سورہ جن 72، سورہ مزمل 70، سورہ مدثر، سورہ قیامہ، سورہ انسان اور سورہ دہر 70، سورہ مرسلات سورہ نمبر 77. کتنے سورے ہوئے؟ 11. یہ پیپر کہاں؟ تو اب آپ کے لیے انشاءاللہ سورہ ملک، سورہ قلم، سورہ حاقہ، سورہ معارج، سورہ نوح، سورہ جن، سورہ مزمل، سورہ مدثر، اس کے بعد سورہ قیامہ، پھر اس کے بعد سورہ انسان، سورہ مرسلات. اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے، سورہ ملک اور سورہ قلم اور سورہ حاقہ، یہ تینوں سورتوں کا اگر آپ ٹاپک دیکھیں گے، توحید، رسالت، آخرت. غور کریے. سورہ ملک کے اندر صرف اللہ کا تعارف ہے، اللہ کا تعارف ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. وہ ہے کائنات کے پورے چیزیں دیکھ کر ششدر ہو جاتے ہیں. اعرف قدر اللہ، اللہ کے قدرت کے مظاہر کو سمجھو، پرکھو. یہ جو کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو بنا، یہ کیا تم آسمان کو نہیں دیکھتے؟ دیکھو، بار بار دیکھو، کیا اس میں کوئی عیب ہے کیا؟ تمہاری آنکھ واپس آ جائے گی. کچھ ہونا، یہ زمین میں اگر پانی چلا جائے تو کون اوپر لے کر آنے والا ہے؟ وہ جو آسمان، وہ صبح جو لانے والا کون ہے؟ وہ لا رہا. اس طریقے سے سورہ ملک کے اندر اللہ کا تعارف، اللہ کا تعارف. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف. نون تھوڑا قرأت سے پڑھنا ہے، قرأت سے پڑھنا. نون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. بسم الله. وإنك لعلى خلق عظيم.
اس میں دائیوں کے اخلاق بتائے جا رہے ہیں. دائیوں کے اخلاق ویسے نہیں ہوتے جو باغ والے تھے, ابا کے انتقال کے بعد جو ہے نا غریبوں کو حصہ نہیں دیں گے بول رہے. سورہ قلم میں دائیوں کے صفت ایسے رہتے کیا نہیں, اچھائیوں کو ختم نہیں کرتے دائی, بلکہ اچھائیوں کو کیا کرتے وہ لوگ جاری کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جو شر کا دروازہ کھولتے ہیں, اللہ حفاظ فرمائے. کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں تو جو خیر کا دروازہ کھولتے ہیں. تو ارادہ کیجئے کہ انشاءاللہ آنے والے کل, آج یا کل میں کوئی خیر کا دروازہ آپ سے کھل جائے. بعض لوگوں کو دیکھ کے مجھے بہت رشک ہوتا ہے, ان کا عمل دیکھنے میں ایسا کوئی خاص نہیں ہوتا, لیکن بعض اوقات کیا آتے ہیں سر پھرے پن بولتے ہیں. جاتے جا کے 1 کروڑ 2 زبردست شاندار مسجد بنائے تھے, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں کر رہے, دعوت سینٹر کھول دیتے ہیں. قرآن ایک ملک فہد رحمت اللہ علیہ کی مثال دیں گے, پوری دنیا انٹرنیٹ پہ ان کو برا 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 کہہ رہی تھی ایک زمانے میں, لیکن جیسا کہتے ہیں دنیا میں ہر جگہ پہ کچھ سرفرے مسلمان ہیں جو ایسا کام کر کے نکل جاتے ہیں, لاکھوں لوگ مل کے پھر ایسا نہیں کرتے. مجمع ملک فہد کھول دی, مجمع ملک فہد جہاں پر 70 سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ قرآن ہو کے فری میں پوری دنیا میں گلی گلی قرآن کر دی, ایک آدمی اپنے ذاتی مال سے, کسی اور کا نہیں. اور کہا کہ میں مسجد نبوی اور کعبے کو اتنی بڑی بناؤں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنا سٹی تھا اتنی مسجد بنا دوں گا. سر پھر انداز ماشاءاللہ اللہ کے راہ میں. کب کس کو اللہ توفیق دیتے, کب کون آدمی کیا اسلام کے لیے کر کے نکل جاتا کوئی نہیں کہہ سکتا. اپنے آپ کو انڈرسٹیمیٹ مت کرو, دوسرے کو بھی انڈرسٹیمیٹ مت کرو. تو مفتاح خیر بننا ہے یا مفتاح شر؟ اور کچھ لوگ کیسے اور بھی بد نصیب لوگ ہیں, اچھے خاصا سینٹر چل رہا, وہاں جا کے فتنہ کر کے اس سینٹر کو ایسا دیکھے اپنے کو برابر عزت نہیں تو سینٹر ہی بند کرا لیتے اپن. ایسا حیدرآبادی زبان میں آ گیا نا, لیکن ہے یہ تو ہے. اگر میرے کو لے لیتے تھے نا, آج ان کا کام وہاں رہتا تھا, وہاں آپ کون ہے, اللہ کرنے والا. تو ایسے باتیں بھی نہیں کرنے, کوئی کسی کو مدد کرنے والا نہیں, کوئی اللہ کرا لینے والا ہے. اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہم کو اچھے کام کے لیے یوز کر لے, اللہ برے کام میں ہم کو رتی برابر بھی کہیں پر بھی ہمارا ٹائم نہ جائے بس انشاءاللہ. ہمیشہ مفتاح خیر بننا ہے, مفتاح شر کہاں شر اگر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو وہاں کے لوگوں میں ترازو بہت ہی خطرناک تھا, تو وہاں پر جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا کر دیا. اچھے آدمی کی علامت کیا ہوتی ہے, ہمیشہ وہ برے حالات کو اچھے کراتا ہے حکمت سے. برے آدمی کی علامت کیا رہتی, اچھے خاصے لوگوں کو آ کے فتنہ لگا کے آتا. اللہ حفاظ پر. سورہ ملک اور سورہ قلم. سورہ ملک میں اللہ کا تعارف ہے, سورہ قلم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دائیوں کے اچھے اخلاق کا, کوسے اخلاق نہ رہنا, اعلیٰ اخلاق ہونا. اعلیٰ اخلاق مطلب کیا ہے معلوم؟ اعلیٰ اخلاق مطلب ستانے والے پہ احسان کرنا. ہم تو اچھے آدمی کا بھی احسان نہیں کرتے, اچھے آدمی سے احسان لے لے کے ٹوپی ڈالا بولتے, ارے ٹوپی ڈالا. ہم کیا کرنا, جو ستارا نا اس پہ فتح مکہ کا سبق کیا ہے, ستانے والوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو, دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ ہے فتح مکہ کا پیغام. سورہ حاقہ میں آخرت کا ذکر ہے. آخرت, الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ. پورا ذکر ہے آخر میں پورا. اور جن کو نام اعمال اگر داہنے ہاتھ میں ملے گا اس کی کیا خوشی رہے گی, جس کو برے نام اعمال ملیں گے وہ آدمی کیسا تباہی کرے گا. پورا منظر اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو کون سا سورہ پڑھنا ہے, سورہ حاقہ اگر پڑھنا ہے, آخرت کا پورا منظر نام اعمال کا اور کلیئرٹی زوم ان کر کے پڑھنا. اچھا ٹچ اسکرین کرتے کرتے عادت ہوگی نا, ذرا یہاں پر جا کے ٹچ اسکرین کر دیجئے, پورا کلیئرٹی آ جائے گی انشاءاللہ. سورہ حاقہ کے بعد معارج کا ذکر آ رہا ہے. آخرت میں کامیاب ہونے والوں کی صفتیں اور ناکام ہونے والوں کی صفتیں اگر آپ کو پڑھنا ہے تو سورہ معارج میں پڑھ لیجیے. سورہ معارج کے بعد کس کا ذکر آ رہا ہے, یعنی ایک جو دائی ہے, آخرت 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 آخرت, دائی آخرت کو سامنے رکھ کے جتنا کرے گا وہ دائی پوٹینشل دائی بنے گا, زبردست دائی بنے گا. سورہ معارج کے بعد اگر تم کو دنیا کا نمبر 1 دائی, اگر تم کو دنیا کا ایک بہت بڑا دائی کا تم کو سبق چاہیے نا, بڑے دائی کا, جن کی پوری زندگی دعوت کے کام کے لگے, وہ کون ہے, نوح علیہ السلام. تو ایک مثال اللہ تعالیٰ نے 950 سال نوح علیہ السلام نے رات دن بلائے, مایوس ہوئے کبھی؟ ہمارے پاس بچے سدھر رہے نہیں بول رہے, ماں تھوڑے دنوں میں مایوس ہو جا رہی. میں تو سمجھا کے تھک گئی
कभी थकता दाई नहीं। 950 साल नूह अलैहिस्सलाम काम करके नहीं थके, अपने बच्चे से मायूस नहीं हुए, बीवी नहीं, काम करते रहे। किसको हिदायत मिलती है, किसको हिदायत नहीं मिलती। हमारा टॉपिक ये नहीं है कि किसको हिदायत मिल रही है, किसको हिदायत नहीं मिल रही, वो हमारा डिपार्टमेंट नहीं। हमारा काम है बता दे। बहुत सारे दावती काम करते हैं, देखा मैं दीनदारों को, अचानक कुछ दिनों का दावती काम छोड़ देते। अल्लाह क्या भाई आप दावत का काम छोड़ दे, देख लिया मैं कोई भी नहीं सुधर रहे। ये काम नहीं है असल में। असल जो काम है ना वो ला के कोड़ा ला के मार मार के सीधा कर देना, वो हुकूमत है तो होता। वो तो आ रही नहीं ना, जब तक मैं कमा ले तो जरा, बहुत खर्चे बहुत है आजकल, खत्म, दावती काम छोड़ गया बेचारा। ये शैतान है मायूस। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम को याद कर लिया करो। यानी कि कुफ्फार कुरैश को बता रहे हैं कि देखो तुमको नूह अलैहिस्सलाम के कौम बन के तबाही के दहाने पे जाना है, या उसके बाद जो जिन थे ना वो कितने नेक लोग थे। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, वो जिन सुन के कलमा पढ़ के दावत का काम करना भी शुरू कर दिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं, इधर पता नहीं आपके दावती कामों के दौरान दीन के काम कितने जिन सुधर रहे होंगे। उसका भी अजर आपको मिलेगा इंशाअल्लाह, उसका भी अजर आपको मिलेगा इंशाअल्लाह। तो कुफ्फार कुरैश को बताया जा रहा है तुम जिनों की तरह असर लेके सीधे रास्ते पे आना चाह रहे हो। जिन में भी अच्छे भी होते और बुरे भी होते। सूरह जिन में बताया गया, सूरह जिन के अंदर बताया गया कि उसके अंदर मर्द भी हैं और औरतें भी हैं। व अन्नहुम यऊज़ून बिरिजालिम मिनल जिन, बिरिजालिम मिनल जिन, उनके अंदर मर्द भी है और औरतें भी हैं। उनके अंदर अलग अलग किस्म के लोग भी है, काफिर भी है, बुरे भी है। व अम्मल क़ासितून फ़कानू लिजहन्नम हतबा, उसमें अच्छे भी लोग हैं। जो अच्छे हैं उनसे हमको सबक लेना है कि हम भी वैसे अच्छे बन जाए। उनमें जो बुरे हैं उनसे पनाह मांगना चाहिए, उनसे पनाह मांगना चाहिए। जो कुफ्फार कुरैश थे ना, जब भी उतरते थे, कुफ्फार कुरैश जब भी उतरते थे कहीं पर तो लोग क्या करते थे, आऊज़ु बिरिजालिम मिनल जिन बोल के उतरते थे। तो जो जिन है ना फ़ज़ादूहुम रहक़ा, कुरान में क्या यऊज़ूना बिरिजालिम मिनल जिन, यानी मतलब क्या उसका अगर वर्ड कहे तो यानी आऊज़ु, जैसे हम क्या कहते हैं आऊज़ु बिल्लाह, हमको क्या सिखाया गया आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। लेकिन कुफ्फार कुरैश क्या करते थे, आऊज़ु बिरिजालिम मिनल जिन, यऊज़ूना बिरिजालिम मिनल जिन। तो वो क्या करते थे और ज्यादा उनको जिन जो होते ना, जिनों की साइकोलॉजी बताता हूं मैं। जितने भी हमारे ऐसे भाई जिनके खानदान में जिन जादू का, दरम्यान में सब फायदे लेते चल जाइए, जादू का भी इलाज दे दूं मैं इंशाल्लाह। एक सीक्रेट है इलाज का। ये लोग इनकी फितरत जो कुत्तों की फितरत है, डरे तो डराते, पीछे गए तो भाग जाते। अगर ये लोग डरे इनसे ना तो एकदम इनके अंदर तकब्बुर आता। अरे अशरफुल मखलूकात आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो बोले थे, वो उसकी मखलूक उन्हें डर रही। अब मिसाल के तौर पे कोई बड़ा पहलवान आके आपसे डरा, समझो आप कर दो ना साहब, देख रहे हैं ये एरिया का है लेकिन आज कैसा है देखो, ऐसा एड़िया चाट रहा, वैसा अपने जरा ऐसे डायलॉग है, कौन है मालूम में, ऐसे ऐसे तो जरा इनू भी थोड़े जरा। अब उनके अच्छे हालात होगा फिर उनका क्या होता है नहीं मालूम, फिर बात तो वख्तियार रहता। तो ज्यादा नहीं, हमेशा तकब्बुर में आना है ना, हद से ज्यादा। तवाज़ो का मतलब ये नहीं है कि जिल्लत में, डाउन टू अर्थ का मतलब अंडर टू अर्थ नहीं है, डाउन टू अर्थिश है। ज्यादा जलील भी नहीं हो जाना, ज्यादा अकड़ में भी नहीं आ जाना, दरमियाने लोग अल्लाह ताला को व इबादुर रहमानी लदीना यमशून अलल अर्दी हौना। तो जो जिन है वो अकड़ जाते थे, क्यों? इसलिए कि लोग इंसान उससे पनाह मांग रहा। तो जब भी आप उससे डरते जिनों से ना, ये लोग और डराते। इनसे डरने का नहीं है, क्यों? इसलिए कि जिन कुरान से हमसे ज्यादा डरते हैं। जब कुरान पढ़ा जाता है तो जिनों के ऊपर क्या होता है, अंगारे की तरह बरसता है। क्या करें, व अन्ना कुन्ना नक़उदु मिन्हा मक़ाइद लिस्सम फमन यस्तमिअल आन यजिद लहु शिहाबर रसदा। ये जमीन में हमारे जैसे घर बने हुए हैं ना, सेम घर आसमान में पूरे जिनों के बने हुए थे। कुरान नादिल होने से पहले पूरे आसमान की प्रॉपर्टी ले लिए, खत्म हो गई उधर प्रॉपर्टी नहीं, फिर वापस मिलती इंशाल्लाह आपको भी। ये जमीन और आसमान अल्लाह आपके लिए कह दी, जिनों का इस पे हक नहीं है। वहां पर ठिकाने थे, जैसे कुरान मजीद नाजिल हुआ उससे पहले पूरे ठिकाने बर्खास्त कर दिया अल्लाह ताला, क्योंकि कुरान मजीद को उतरना है, महफूज रहना है। तो कुरान से लोग बहुत डरते। पहाड़ पे अगर कुरान नाजिल होता तो पहाड़ क्या हो जाता, रेदा रेदा आता। कुरान क्या है ना, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह, पहाड़ रेदा रेदा आता। और ये जिन है या दुनिया में जितने भी ये जादू, ये जितने भी कुफ्र है ना, सब क्या बातिल है। बातिल को कुरान मजीद में अल्लाह ताला क्या फरमाए,
अनकबूत, मकड़ी का जाला, पूरा घन ला के मारना पड़ता नहीं, खाली ऐसा करे तो चल जाता, बहुत ईजी है। कुरान नाजिल हुआ तो पहाड़ रेजा रेजा हो जा रहा है, तो क्या बातिल जो अनकबूत है, जो एक मकड़ी का जाला है, क्या वो रेजा रेजा नहीं होगा? क्या होगा? तो ये जिन, ये जादू, ये जितने भी है ना, अल्लाह के मुकाबले में इनकी कोई औकात नहीं है, क्योंकि मेरे पास रब का कलाम है। जब मेरे पास कुरान है, जब मेरे पास कलमा है, जब मेरे पास ईमान है, तो फिर इनसे डरने की क्या जरूरत है? अगर ये साइकोलॉजी लेके आप देंगे तो इंशाअल्लाह जिनों का असर आपके पास नहीं रहेगा। उमर रज़ी अल्लाह को कहते थे, एक जहाज से गए तो दूसरे जाते। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, इब्ने तैमिया कहते थे जाओ जाके बोलो इब्ने तैमिया आ रहे हैं इलाज करने के लिए, तो भाग जाते थे। बादलों का ईमान ऐसा रहता, अल्लाह हमारा भी ईमान। आप अपने जाओ आ रहे हैं, देखो बोलते आनंद दो, बहुत गाने सुनते ना, इनके ऊपर आज नाचने का मेरे को, अपना हाल ये है। अच्छा, एक मरता इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह गए, नहीं आप आए बोल तो भी आ जाओ बोल रहा हूँ, ऐसा बोल के इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह गए, जाके मैं आ रहा हूँ, बोला कुरान पढ़ने वाला हूँ। फिर गया क्यों नहीं, अब जा तो आपके डर से, नहीं मेरे डर से जाना है तो अब रुक, अल्लाह के डर से जाना है तो जा। जाता है तो मेरा अकीदा खराब कर रहा है। अपन कैसे कहते हैं मेरे डर से, आज 2-3 लोगों को छुड़ा डाला मैं, ऐसा नहीं होना है। मतलब ये नहीं कि आपका खराब हो गया, वो कामयाब हो गया। वह युरीदु शैतान व युदिल्लहुम दलालम, मेरे पे इतने हो गए आज तक, बड़े बड़ों को देख लिया, तो नहीं नजर है कुछ, थोड़ा इस्लाह की जरूरत है। नहीं, शैतान कामयाब हो रहा है इधर, अल्लाह हिफाज़त फरमाए। तो सूरह जिन के अंदर, अब यहाँ पर मुआशरे में बहुत मशहूर है, जिन उल्टा पड़े तो जिन आता आके मदद करता, भैरी मार के मदद करता, नुकसान करता, आखिरी में पागल बना के जाता। अल्लाह के कलाम को नहीं, अल्लाह के कलाम ऑन द कॉस्ट ऑफ कलाम, नऊज़ु बिल्लाह। कुरान की कीमत, इस्लाम की कीमत, उसके ऊपर एक जिन से मदद ले रहे हो। जिन कब तक मदद करेंगे? अल्लाह ने रखा है आजमाइश के लिए कि जिन मदद करता है, लेकिन जिन कभी भी मदद नहीं करता जब तक कि आप शिरक ना करें, याद रखें। नऊज़ु बिल्लाह, क्या हम शिरक करने रेडी हैं? नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह हिफाज़त। सूरह जिन के बाद सूरह मुज़म्मिल, सूरह मुद्दस्सिर अगर आप पढ़ेंगे, सूरह मुज़म्मिल, सूरह मुद्दस्सिर, एक दाई के लिए रात की जो नमाजें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सूरह मुज़म्मिल में बताया जा रहा है कि आप एक अच्छे दाई बनना चाह रहे हैं तो नमाजों का पावर आपके पास होना, खासतौर तहज्जुद का पावर। इन्ना नाशियतल लैली हिया अशद्दु वतअन व अक़वम क़ीला, कि रात में उठ के नमाज पढ़ने से 2 चीजें पैदा होती है, ज़बान में मजबूती, दिल में अंदर से ऐसी मजबूती, कायनात बड़े बड़े मुसीबत आए तो आदमी हिलता नहीं ईमान में इंशाअल्लाह। तो हम सारे मुसलमान अगर इसको अपना लेंगे तो इंशाअल्लाह इंटरनली पहले मजबूत होना बहुत जरूरी। बोलते ना इनबिल्ट सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, जरा ऊपर का हार्डवेयर संभाल लो अरशद भाई, अंदर का तो जबरदस्त है, तो वही असल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले दाई अंदर से अच्छा रहना है, खोखला अंदर से रहा, कभी भी ढेर हो गया, एक छोटा शैतान जाता था गिराया था। रमजान में बड़े शैतान बनाते, छोटे शैतान, बड़े शैतान बनते, छोटे शैतान खुले रहते ना। खासतौर से इख्तिलाफ डालने वाला शैतान रमजान में रहता है। दलील मान लिया कहता बगैर दलील के। सही मुस्लिम की रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे कि मैं ताखरात कब है बताने के लिए, लैलतुल क़द्र कब है बताने के लिए आ रहा था, शैतान आया और सहाबा को उसने लड़ा। इसका मतलब इख्तिलाफात डालने वाला शैतान रमजान में रहता है। और भी कई दलाइल है मेरा, छोटे शैतान बड़े सरगना, लेकिन बाद लोगों का ईमान इतना कमजोर रहता रमजान में भी छोटे शैतान से भी हार जाते हैं। कब होते? जब अंदर से मजबूत न रहते, अल्लाह का जिक्र करने से मजबूत होता है, कुरान की तिलावत, कुरान पे तदब्बुर और नमाज की पाबंदी, सब चीज़ें अंदर से मजबूत हो तो इंशाअल्लाह हम अकीदे में और अमल में मजबूत हो जाएंगे। सूरह मुद्दस्सिर में हरकत ही हरकत है। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फताहिर, एक उठान है सूरत में। यानी मैं दावत का काम कर रहा हूं, नहीं, एग्रेसिवली दावत का काम करना है, खाली ऐसा करना नहीं, ऐसा कुछ छाप छोड़ के जाना है। हम दावत का काम कर रहे हैं क्या भाई? हाँ भाई कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं? वो अपने आप को सुधार ले रहा हूँ। दावत का ये तो इस्लाह हुई, खु अनफुसकुम वालिकुम। भाई दावत का काम कर रहे हैं क्या? हाँ, साल में मतलब है कि दावत सेंटर में 10,000 रुपये का चेक दिया। नहीं भाई, ऐसा करो कि जरा खून बह जाए, पसीना निकल जाए, सामान क्या होता कल के दिन मेरी कमाई का, ऐसे कुछ सहाबा, वो उसकी लज्जत अलग है, वो लज्जत अलग है जो कुर्बानी आती है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको भूखा नहीं मारेगा, इंशाल्लाह दीन के राह में बहुत ज्यादा नेमतें मिलेंगी इंशाल्लाह। कोई वक्तिया तौर पे मुसीबतें आती, शैतान सा दिखाता इसकी वजह से आ रही, तो दावत का काम नहीं करते, आती तुम्हारे अंदर सलाहियत उतनी से
انہیں دعوت کا کام کرنے کی وجہ سے ایسا ہو گیا، ایسا بتاتے جیسا کہ اب انہوں بہت دعوت نیک ہو گئے. ایسا بھی نہیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ کو احسان جتائے جیسا، نعوذ باللہ. ہاں تھوڑا بہت آپ جاننے والے کو، سمجھدار آدمی کو اپنے مسائل بتا لے سکتے ہیں، الگ مسئلہ ہے. لیکن ہمیشہ عادت کر لینا میں دعوت کی وجہ سے پرابلم میں آ جا رہا ہوں، وہ تو ناشکری کی ایک شکل ہوتی ہے، جائز نہیں ہو، طریقہ اچھا نہیں ہو. تو سورہ مدثر میں ایک حرکت ہے، حرکت کیا ہے؟ فرت من قسورہ، کہہ رہے کہ ایسے شیر کی چھنگاڑ پیدا کرو کہ باطل بدک کے بھاگ جانا. کچھ ایسا کام کرو کہ باطل کا اعلان نہ رہنا، حق کا اعلان رہنا. کریں گے انشاءاللہ. اس کا مطلب دہشت گردی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے اپنے اندر سے سیلفش جو مادہ ہے اس کو نکالنا تاکہ لوگ جہنم سے بچے. ایگریسیولی کرنے کا مطلب ہے کہ زیادہ سے زیادہ کام کروں گا تاکہ معاشرے کے اندر اسلام پر سوچنے کے لیے مجبور ہو جائے، یا کم سے کم اتمام میں حجت ہو جائے ان کے اوپر. سورہ مدثر کے بعد ہے سورہ قیامہ، سورہ انسان، سورہ مرسلات. یہ تینوں کو ملا کر آپ سوچئے. سورہ قیامہ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت کے بارے میں جو تصور ایک انسان کو آ سکتا ہے نا، آسانی کے ساتھ سمجھا دے سکتے ہو سورہ قیامہ. ایک عام اگر اس سے بھی کوئی نہیں سمجھا نا، اب آدمی بیکار ہے، اس کی جو صلاحیت ہے نا وہ بیکار ہے. اس کا مطلب وہ اب اس کا اللہ ہی مالک ہے. سورہ قیامہ میں اگر کوئی آدمی سدھر گیا اور اچھا بن گیا تو سورہ انسان میں بتایا جا رہا ہے اس کو یہ ملے گا، اس کو یہ ملے گا. پورے نعمتوں کا ذکر ہے، پورے نعمتوں کا، جنت میں یہ ملے گا. ایک جنت کا نقشہ کھینچتا ہوں میں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو جنت کے لوگ ہوں گے ان کو نہر اعلی العیون، سب سے اونچی ایک نہر ہے. اونچی نہر کا نام کیا ہے؟ کوئی بتا سکتے؟ خواتین، اونچی نہر کا نام قرآن مجید میں آیا ہے. سورہ انسان میں بھی، سورہ مطففین میں نہیں. تسنیم اعلی العیون، سب سے اونچا جو چشمہ ہے، چشمہ نہر نے، چشمہ سب سے اونچا چشمہ جہاں سے پانی نکل رہا ہے، سب سے اونچا قرآن میں جو ذکر ہے وہ کیا ہے؟ تسنیم نام. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جو تسنیم ہے اس چشمے سے پانی پلایا جائے گا. اللہ اکبر. دنیا کے پانی کا معلوم ہے آپ کو، اس میں ملاوٹ ہوتی ہے، شہد میں ملاوٹ، دودھ میں ملاوٹ، کتنا بھی کرے تو آخری میں شہد کے پر کا ایک پیر تھوڑا تو کہیں وہ آ گیا صاحب بادو کر کے کھا لینا بولتے لوگ، لیکن وہاں پر پورا مصفہ ہے. تو جو آلہ ہے وہ جو تسنیم ہے، وہ تسنیم سے ڈائریکٹ پینے والے لوگ کون ہیں؟ مقرب ہے. وہ تسنیم نکلنے کے بعد اللہ تعالیٰ تھوڑا سا مکس کر رہے ہیں، وہ مزاجہ من تسنیم، جو پورا تسنیم نہیں دے رہے، تسنیم تھوڑا لے کے مکس کر کے دے رہے ہیں، وہ ابرار کو دے رہے ہیں. تو نیک لوگوں میں کتنے کیٹیگری ہو گئے؟ ایک مقرب جو اللہ کے بالکل قریب نیک بندے، اور دوسرے ہیں نیک پاس. تو ابرار بننا ہے، مقرب بننا ہے انشاءاللہ. اب مقرب بنیں گے، اعلیٰ سوچنا کبھی نہیں، ابرار بھی بن. چوکھٹ پہ بٹھا دے تو ہی بس ہے، چوکھٹ پہ بٹھا تو ادھر گر گئے. تو وہ آراف پہ ادھر نہیں خالی وہ ہے اللہ تو چوکھٹ پہ ایسے دعائیں کرتا ہے، بہت چھوٹے دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگا. اللہ تعالیٰ سے مانگے تو کبھی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ جنت مانگنا چاہیے، جنت الفردوس مانگ. ہمیشہ اعلیٰ. مقرب بننا ہے ابرار انشاءاللہ. بولے تو آ جاتا نہیں، کرنا پڑتا کچھ. حمد کیا ہے کرنے کے لیے سلیبس کیا ہے؟ سورہ عصر پڑھ لینا روزانہ، سورہ عصر پڑھ لینا، ایک دوسرے کو پڑھا دینا. علم، عمل، دعوت، صبر، یہ 4 کام کر لینا. بعض لوگ کیا بولتے ہیں؟ نہیں صرف دعوت کا کام علماء کرنا. ان الانسان لفی خسر ہے یا ان العلماء لفی خسر؟ ان علماء خسر. تو علماء علم حاصل کر لینا، علماء عمل کر لینا، علماء دعوت کا کام کر لینا، علماء صبر کر لینا، اور آپ باہر ویٹنگ لسٹ میں بیٹھو، آتے جنت میں. پھر ان الانسان، انسان پورے انسان کے لیے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، علماء کے لیے نہیں. تو سب جتنی استطاعت ہے تک. ایک آدمی کہہ رہا میں جاہل ہوں بھائی، میں کیسا دعوت کا کام کروں؟ آپ ایک عالم کی سیڑھی لے کے کسی کو دے سکتے؟ ہاں دے سکتا ہوں. دے دو نا بھائی. آپ کو معلوم ہے عالم آتھینٹک ہے، صحیح بول رہے ہیں، ان کے آپ کا دعوت کا کام ہو گیا. دعوت کا مطلب کیا ضروری ہے کہ اسٹیج پہ آ کے علم بولنا ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے. پوسٹر لگا سکتے، ہینڈ بل بانٹ سکتے، ختم دعوت کا کام. آپ مدد بھی کریں گے تو اللہ برابر اجر دینے تیار ہے نہیں ہے؟ الحمدللہ. کیوں اللہ تعالیٰ کو ظالم سمجھ رہے؟ کوئی بڑا کام کرے تو اجر ملتا نہیں، اچھے کام کے لیے دعا بھی کر دے تو آپ بھی ساتھ آتے. الحمدللہ.
رمضان میں افطار کرا دیے بھی تو روزہ رکھنے کا ثواب مل جاتا الحمدللہ. تو سورہ انسان میں بتایا جا رہا قیامت کا اگر کوئی تصور لے کر اگر اچھا بن جا رہا ہے سورہ انسان میں یہ ملے گا. اگر وہ آدمی نہیں سدھرے گا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. بار 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 اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ مرسلات میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. اللہ تعالیٰ بار 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 سورہ رحمان میں ایک صاحب بولے یہ اللہ تعالیٰ کو ٹائم نہیں ہے کیا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بار بار 31 مرتبہ. کتنے مرتبہ سورہ رحمان میں؟ 31 31. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. بار 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 کیا بھائی سن بار بار ہو تو اچھا نہیں نا؟ تو نہیں بار وقت بار بار اچھا رہتا ہے. سانس بار بار لے رہے نہیں لے رہے؟ ارے بار بار سانس کیا لے رہے ہیں؟ بکتاتے نہیں بور نہیں ہوتے ایسا بول دینے کا. ارے بار بار درخت کو پانی ملا تو تر و تازہ رہتا نا. بار بار کھانا کیا کھاتے ہیں؟ 1 سال مت کھاؤ نا. ارے شاید بھائی ارے اب ذرا دیکھ سمجھ کے بولو. ارے اکتاتے نہیں بور نہیں ہوتے ایسا بار بار بولنا پڑتا. کیوں؟ انسان ہے نسیان سے نکلا. انسان کس سے نکلا ہے؟ کیوں بار بار بھول جاتا ہے بیچارہ. اس کو بار بار چاہیے. اور یہاں جو طریقہ اپنا ہے نا وہ طریقہ کیسا ہے معلوم؟ مثال کے طور پہ ایک ہڈرم ہے. ایک خاص قسم کے کافر کو سمجھایا جا رہا ہے یہاں پر. ایک ہڈرم ہے آ کر کہہ رہا معلوم آ کے کہہ رہا ہے شفیع بھائی دنیا میں کرسی کوئی چیز رہتی کیا؟ لوگ کہہ رہے کرسی ہے کہتے دنیا میں. تو اب آپ بھائی آپ صحیح بول رہے ہیں نا. کرسی رہتی شفیع بھائی ہے اتنی کرسی میں کبھی دیکھا ہی نہیں. دنیا میں کرسی نامی کوئی چیز ہوتی نہیں. بار بار کہہ رہے کرسی ہے کرسی ہے کرسی. تو اب آپ کو کیا کرتے تھوڑی دیر کے لیے اب اس کو نہیں سورتا ہے ایسا اس کو کرسی نہیں بولتے اس کو کرسی نہیں بولتے اس کو کرسی نہیں بولتے اس کو نہیں بولتے اس کو نہیں بولتے. سمجھ گیا بھائی سمجھ گیا. یعنی کہ اس کا آخری اتمام حجت اب تو دماغ کھلتا ہوں گا بولے. تو ویسے اللہ تعالیٰ فرما رہے اللہ کا ہے اللہ کون ہے نہیں معلوم. تو اللہ تعالیٰ تم کو یہ نشائی نظر نہیں آ رہی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا. یہ نشائی نظر نہیں آ رہی فَبِأَيِّ آلَاءِ. سمندر نظر نہیں آ رہا کیا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کیا تم کو یہ سمندر کے جو کشتیاں ہیں یہ ایسے چل جا رہے ہیں کیا؟ یہ آسمان ایسے ہی ہے کیا؟ یہ ترازو ایسے ہی ہے کیا؟ یہ انسان ایسے ہی ہے کیا؟ یہ زبان چلنے والی ایسی ہی ہے کیا؟ یہ آنکھ ایسی ہی ہے کیا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ فَبِأَيِّ بار 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 یہ اسٹائل ہے. سمجھ میں آیا؟ کوئی بیکار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ہر چیز حکمت پہ. وہ بار بار اذا تقرر تقرر. ذرا عربی میں یاد کر لیا تو اچھا رہیں گے. اذا تقرر تقرر. تقرر مانے بار بار ہوا تو دماغ میں اچھا بیٹھ جاتا. نل کے نیچے پتھر دیکھے پتھر میں سوراخ پڑ جاتا. حالانکہ خطرے میں کوئی طاقت نہیں ہے لیکن وہ خطرہ بھی اگر بار بار پڑتا ہے تو پتھر کے سینے میں بھی سوراخ پڑ جاتا. کیا ہے؟ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مگر مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر. واہ واہ شاعر ماشاء. تو سورہ مرسلات میں اللہ تعالیٰ دھمکی کے اندازے بتا رہے ہیں. سورہ انسان میں اللہ تعالیٰ نعمتوں کے. تو سورہ قیامت سے لے کر سورہ نبا تک قیامت کی پوری ایک کڑی ہے. سورہ ملک سے لے کر سورہ قیامت تک تعارف توحید رسالت آخرت کا تعارف پھر مومنوں کے صفتیں پھر دائیوں کی مثالیں. دائی کیسا ہوتا ویل ایکپڈ رہتا. اگر یہ دائی اور یہ قیامت یہ دو سبجیکٹ دماغ میں بیٹھ گئے دنیا کی کوئی طاقت پھر دائی کو ڈرا سکتی ہے؟ نہیں ڈرا سکتی. تم مجھے مار لو گے تو مجھے جنت ملے گی. ہمارے مسلمان کہتے ہیں اب دیکھیں فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی آ کر کہتے
तक़ूमु अस्साअतु वन्नासु वल्रूम अक्सर उन्नास, क़यामत जब कायम होगी तो रोम के लोग सबसे ज्यादा होंगे। तो अमर बिन आस बोलते, एक मिनट क्या बोले, क्या बोला? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना तुमने क्या? जब क़यामत कायम होगी तो उस वक्त पर दुनिया में पूरे कौमें लड़ लड़ के तबाह हो जाते, सब कौमें, लेकिन कौन सी कौम बाकी रह जाती? रोम की, सबसे ज्यादा तादाद में। तो अमर बिन आस ने कहा, अच्छा ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। चूंकि अमर बिन आस मिस्र से आए हुए थे, रोम लोगों को देख कर आए हुए थे, इनके अंदर 5 ऐसी सिफतें देखा हूं जिसकी वजह से ये लोग क़यामत तक बाकी रहेंगे। उसमें से एक सिफत क्या है मालूम? वो लोग नुकसान उठाने के बाद फौरन कोप अप करते, वावेला मचा लेते, न बैठते। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कितने मरे पूरे यूरोप अमेरिका में मिला के? 7 करोड़, कितने? लेकिन फिर टेक्नोलॉजी में सब काफिर कौन आ गए? फिर 100 साल में वापस कोप अप कर लिए नहीं। और हमारे पास करीब में जितने भी वाकयात हुए सीरिया के, मिस्र के, 2000 से ज्यादा नहीं मरे। हमारे पास रोना पलाना, पूरी नेगेटिव होगी कौम हमारी। अरे मर गए मार डाले। अरे मरे तो शहादत मिली नहीं, शहादत का कॉन्सेप्ट नहीं। मर गए तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की राह में मरे, शहीद हुए नहीं हुए? इंशाअल्लाह 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 बोलना, क्योंकि हम तो यकीन नहीं बोल। लेकिन फिक्र होनी चाहिए, बावेला रोना पलाना इस हद तक कुनूत नाजिला पढ़िए, लेकिन उससे पहले दावत नाजिला भी है, नहीं इस्लाह नाजिला भी है, अमल नाजिला भी है, ईमान नाजिला भी है। जरा ये कहा गया इल्म अमल दावत सबर सब छोड़ के हम समझ खाली दुआओं से अल्लाह को मना लेंगे। अमल नहीं है, अकीदा नहीं है, सबर नहीं है, दावत का काम नहीं है। सहाबा सब करने के बाद दुआ करें, हमने सब छोड़ दिया, खाली दुआ ले ली। एक दुआ अल्लाह, एक उधर। हम लोग घर में बैठ के खिचड़ी खट्टा खाते, एक बम उधर डाल दो अल्लाह, उन्हें खत्म हुआ ना, वो एक खत्म हुआ ना, हाँ अल्लाह, और एक इधर बैठ के ऑर्डर दे रहे। जरा सोच बदलने के कुछ भी नहीं होता, अल्लाह मर गए अल्लाह मर गए। मजाक उड़ा रहे, गैर मुस्लिम मजाक उड़ा रहे हमारे एटीट्यूड का। अरे अल्लाह खैर होते रहते। देखो इत्तारों ने 50 साल से अल्लाह की मदद, इसका मतलब अल्लाह हिश नहीं बोल रहे मालूम। हमारे गलत एटीट्यूड की वजह से आज अल्लाह पे शक कर रहा गैर मुस्लिम। हमारी सोच बदलने की जरूरत है। तो इसलिए ये कब होगा? जब क़यामत पे जरा ऐसा हो जाना, मर भी गया तो उधर इंशाअल्लाह मुझे नेमत मिलने वाली है, शहादत का मरता है। कोई क्या कर, डराने वाला डरने की बात नहीं इंशाअल्लाह। क्या होता 5 साल, कोई कुछ नहीं होता, डरने की कोई बात नहीं इंशाअल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।